السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ پاکستانیوں کے لیے چھوٹی رقم سے کاروبار کا سنہری موقع، ابوظہبی نے بزنس لائسنس فیس آدھی کر دی۔ ابوظہبی میں اتحاد ایئر ویز نے بھارت پر سفری پابندی کی مدت میں 2 اگست تک توسیع کا اعلان کر دیا۔ ابوظہبی کے الیکٹرانک اور بلڈنگ مٹیریل کے گودام میں خوفناک آتش زدگی، لاکھوں کا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے 1549 نئے کیسز رپورٹ، مزید 7 اموات کا اعلان۔ اماراتی فرما رواں نے ایک بار پھر عوام کے دل جیت لیے۔ متحدہ عرب امارات میں اتحاد ریل منصوبے کے تحت مشرق وسطی کی سب سے بڑی سرنگ میں کھدائی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے 1549 نئے کیسز رپورٹ، مزید 7 اموات کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 26 جولائی بروز پیر کرونا وائرس کے 1549 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 6,73,185 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,510 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 6,50,683 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ مملکت میں آج کرونا سے مزید 7 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,927 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی میں اتحاد ایئر ویز نے بھارت پر سفری پابندی کی مدت میں 2 اگست تک توسیع کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اتحاد ایئر ویز نے پیر کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کی UAE کے لیے پروازوں پر 2 اگست تک پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایئر لائن کے کسٹمر سروس کے نمائندے نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر صارفین کو اہم خبر سے آگاہ کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر UAE حکام نے کوئی نئی ہدایات جاری کر دی تو پابندی کی مدت میں مزید توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ ایئر لائن نے صارفین کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی تازہ اپ ڈیٹ کے لیے ویب سائٹ دیکھتے رہیں۔ یاد رہے کہ بھارت سے UAE کے لیے مسافر پروازوں پر رواں سال 24 اپریل سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ ابوظہبی کے الیکٹرانک اور بلڈنگ مٹیریل کے گودام میں خوفناک آتش زدگی، لاکھوں کا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی حکام کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق مصافحہ انڈسٹریل ایریا کے ایک الیکٹرانک اور بلڈنگ مٹیریل کے گودام میں لگنے والی خوفناک آتش زدگی پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ابوظہبی سول ڈیفنس کی ٹیموں نے کسی جانی نقصان کے بغیر آگ کے شعلوں پر قابو پا لیا ہے اور اس کے علاوہ آتش زدگی کو دیگر گوداموں تک پھیلنے سے بھی روکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فائر فائٹنگ اور ایمبولنس کی ٹیموں کو حادثے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر جائے حادثہ پر روانہ کیا گیا، جس کے بعد اب کولنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ حکام نے حفاظتی تدابیر اپنانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ آگ پر قابو پانے والے حالات کا ٹھیک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حکام نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ حادثے کی وجوہات اور حالات کے بارے میں جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اماراتی فرما رواں نے ایک بار پھر عوام کے دل جیت لیے۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے متحدہ عرب امارات نے 56 ٹن طبی سامان انڈونیشیا کو فراہم کیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اماراتی حکومت وبا سے لڑنے میں انڈونیشیا کی مدد کر رہی ہے۔ جہاز کے ذریعے
56 टन तिब्बी सामान इंडोनेशिया पहुंचाया गया, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और कोरोना टेस्टिंग किट समेत दीगर कई आलात शामिल हैं। ये सामान इंडोनेशियन हुक्काम को मुआवनत फराहम करेगा। इंडोनेशिया में तैनात अमाराती सफ़ीर अब्दुल्ला सलीम का कहना है कि ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी है। बाहमी रवाबित मज़ीद फले फूलेंगे। इससे कबल गुज़िश्ता साल अप्रैल में भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंडोनेशिया की मदद की थी। इंडोनेशियन हेल्थ वर्कर्स के लिए तकरीबन 20 टन तिब्बी सामान पहुंचाया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात में इत्तेहाद रेल मंसूबे के तहत मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी सुरंग में खुदाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इत्तेहाद रेल मंसूबे के क़याम के मंसूबे के तहत मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी सुरंग में खुदाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन CCECC ने 1.8 किलोमीटर तवील सुरंग में खुदाई का काम मुकम्मल कर लिया है। रेल जर्नल के मुताबिक मुश्किल जियोलॉजिकल सूरत हाल की वजह से इसे हल्की शिद्दत के धमाकों से मुकम्मल किया गया है। दिसंबर 2019 में इत्तेहाद रेल को 4.6 बिलियन दिरहम सिविल वर्क और पैकेज डी के स्टेज 2 के लिए कंस्ट्रक्शन का टेंडर दिया गया था, जो कि मुमलिकत की कौमी रेलवे के लिए की जाने वाली कोशिशों का हिस्सा है। पैकेज डी 145 किलोमीटर तवील है, जिसमें बिजार के पहाड़ों में 15 सुरंगें भी शामिल हैं। ये सुरंगें 16 किलोमीटर तवील हैं, जिनमें 35 पुल और 32 अंडरपास भी तामीर किए गए हैं। ये मंसूबा दुबई ता शारजा बॉर्डर पर फौजीरा और खुरफगान पोर्ट्स को आपस में मुंसलिक करता है। इससे कबल इत्तेहाद एयर के डिज़ाइन और तामीर के लिए चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और साउथ कोरिया की SK इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन को मुश्तरका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पाकिस्तानियों के लिए छोटी रकम से कारोबार का सुनहरी मौका। अबू धाबी ने बिजनेस लाइसेंस फीस आधी कर दी। तफसीलात के मुताबिक अमाराती रियासत अबू धाबी ने कारोबारी तबके के लिए शानदार ऐलान कर दिया है, जिसके तहत नया कारोबार शुरू करने और कारोबारी लाइसेंस की तजदीद करवाने पर फीस इंतहाई कम कर दी गई है। आइंदा से अब सिर्फ 1000 दिरहम की अदायगी करके नए कारोबार का लाइसेंस हासिल किया जा सकेगा और पहले से कारोबार करवाने वाले कारोबारी लाइसेंस की सालाना तजदीद की मद में भी इतनी ही रकम अदा करेंगे। इससे पहले इस मद में तकरीबन 2000 दिरहम की फ़ीस अदा करनी पड़ती थी। इस लिहाज से तकरीबन 90% की कमी कर दी गई है। ये रियायत अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट ADDED और अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में हासिल हुई है। बिजनेस लाइसेंस से मुताल्लिक नई और रियायती फ़ीस का इतलाक कल 27 जुलाई बरोज़ मंगल से होगा। इसके अलावा दीगर फेडरल फीसेस लागू होंगी। इस रियायत से 6 किस्म की कारोबारी सरगर्मियां अंजाम देने वाले फ़ायदा उठा सकेंगे। हुक्काम के मुताबिक फ़ीस में शानदार रियायत से लोगों को कारोबार करने में बहुत मदद मिलेगी, जिससे अबू धाबी में मुआशी सरगर्मियां तेज़ तर होंगी और कारोबार में मज़ीद शफ़ाफियत आएगी, जिससे सरमायाकारों को बड़ी राहत मिलेगी। बिजनेस सरगर्मियों से मुताल्लिक़ फ़ीस में कमी से खुसूसन निजी शोबे के छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों को बहुत फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।